हरिद्राचूर्णं समर्पयामि नमः सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि नमः पापा చూడు ఒకసారి ఓం హ్రీం శ్రీం సురభ్యై నమః ఆ మంత్రంతో పూజ ఓం హ్రీం శ్రీం సురభ్యై నమః ఓం సురభ్యై నమః ఓం హ్రీం శ్రీం 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 సురభ్యై నమః महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भगवान् भगवत्याः धूपमाग्रापयामि नमः दीपं धूपमाग्रापयामि नमः प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि नमः धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नमः अस्मिन् गोमातामावाहयामि नमः आवाहिता भव स्थापिता भव संहिता पिता भव सन्निहिता भव सुन्दीकृता भव कुपिता भव प्रार्थनां नमस्कारं समर्पयामि नमः भगवत्याः मातृश्री सुरभि देवतायां पादयोः पाद्यं समर्पयामि नमः शुञ्च निर्भयम् पादयोः पाद्यं समर्पयामि नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि नमः मधुवर्कं समर्पयामि नमः मधुवर्कानन्तरं पुनराचमनीयं समर्पयामि नमः स्नानं स्नापयामि नमः ॐ हिरण्यवर्णां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामस्वं पुरुषानहम् श्रियं देवीमुपह्वये सीर्मा देवी पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिमोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवचक्षामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनस्य वां पावृणे आदित्यवर्णे तपसा जिजातो वनस्पतिकवृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायास्वाद्यालक्ष्मीः उपैतु मां देवसखकीर्तिश्चिञ्जमणिनाथः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुक्तिपासामयां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुतवेक्षुः दन्तद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां कामिमोपह्वये श्रियं मनसकामभूतिं वाससस्यमसीमहे पशूनां मुखमन्दस्य मयि श्रीदेवाः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आवासयन्तु स्निग्धानि चिक्रीतवस मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यत्कर्णीं यश्रीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं
यस्यां हिरण्यं भूतं गावो दास्योत्स्वामि विद्येयं पुरुषानहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सोमालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् वामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनन्तः प्रचोदयात् स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः ఆ వస్త్రము ఆ మెడ మీద నెత్తి మీద వేసేయాలి ఈ వస్త్రం నెత్తి మీద వేసేయాలి वस्त्रं समर्पयामि नमः उपवीतं समर्पयामि नमः उपवीतं समर्पयामि नमः गन्धं धारयामि नमः अक्षतान् समर्पयामि नमः इला वेलुकोच्चे अक्षतान् समर्पयामि नमः पुष्पयामि नमः కొంచెం నీటితో పెట్టండి సుధాచమనీయం సమర్పయామి నమః భగవత్యాః తాంబూలం సమర్పయామి నమః తాంబూలం తెచ్చారా అక్షంతలు ताम्बूलार्थम् अक्षतान् समर्पयामि नमः सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि नमः ओम दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि नमः नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि नमः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम ज्वालामालिनी विद्महे महासूरी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम ह्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ओम ह्रीं श्री ఏంటో వీళ్ళందరూ పూజలు గంటలతరబడి చేస్తున్నారు ఎందుకు శుభ్రంగా భోజనం పెట్టి పంపించేస్తే సరిపోదు కదా భోజనం పెట్టి పంపించేస్తే సరిపోదు కదా అని ఆలోచన చాలా మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే మనందరికి కావాల్సింది ప్రసాదం చాలా కరెక్ట్. భక్తులందరికీ ఇచ్చేది ఏంటంటే తీర్థము ప్రసాదము. సో అటువంటి తీర్థము ప్రసాదం అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అదే బేసిక్ పాయింట్. మనము ప్రతి మనిషిలోనూ శక్తి ఉంది, మీకు తెలుసా విషయం. ఇక్కడ పీఠంలోనూ శక్తి ఉంది. పీఠంలో ఉన్న శక్తిని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి, పీఠంలో ఉన్న శక్తిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే పీఠం అనేది ఒక అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, చాలా సారవంతమైన ల్యాండ్. అటువంటి ల్యాండ్ని పూర్ణాశ్రమంలో మనకి ఏం చేశారంటే సదానంద స్వామిని రూపంతో ఇచ్చారు. ఈ ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఈ ప్రాంతంలో ఆయన బీజం వేశారు. నేనే ఉన్నాను ఇక్కడ అలా అన్నది బాధ. ఉన్న తర్వాత ఈ బాధను రక్షించే నిమిత్తం నా శిష్యుడు ఉన్నాడు అన్నారు. ఆ శిష్యుడు సదానంద సరస్వతి స్వామి వారు. ఆ సదానంద స్వామి వారు వెళ్ళిపోతూ ఈ ఆశ్రమాన్ని అనుగ్రహించారు. ఇక్కడ అందరూ మన పని ఏంటంటే వారమంత వరకు పాదుకులు అభిషేకం ఆయన చేసేవారు, ఈ కలశాలన్నీ ఆయనే పెట్టేవారు. వాళ్ళ గురువు యొక్క పుట్టినరోజు ఆయన చేసేవారు. వాళ్ళ గురువు యొక్క పుట్టినరోజు ఏ విధంగా చేశారో చెప్తే మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఇది అకేషన్ కాబట్టి ఒకసారి చెప్పాలి. పూర్ణానంద స్వామి వారికి ప్రియమైన శిష్యుడు ఒకే ఒక సన్యాస వేషధారి, సన్యాస ఆశ్రమాన్ని స్వీకరించిన వ్యక్తి. పూర్ణానంద స్వామి వారితో స్వయంగా పాదుకులు సన్యాసము పొందిన వ్యక్తి శ్రీ సద్గురు సదానంద సరస్వతి స్వామి వారు. వారికి పూర్ణానంద స్వామి వారి గురు పరంపర రెండో ఆలోచన లేదు. ఇంకా ఎంతసేపు కూడా గురువు గురువు గురువు. మీకు నాకంటే కాస్త సినిమాలో బయట ఊళ్ళను లేకపోతే ఈ అమ్మాయినో ఆ అబ్బాయినో ఏదో ఉంటుంది నడుస్తూ తాత మనవుడు అని. వారికి ఏం లేదు, కన్ను మూసినా కళ్ళు తెలిసినా పూర్ణానంద స్వామి రామాయణ బాబా నిత్యానంద బాబా ఆ గురు పరంపర, ఇంకేం లేదు. వారు ఏం చేశారంటే ఆ పాడుకల్లో దివ్య శక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని రోజు మెరుగెట్టి తవ్వుతుంటారు. ఆ మెరుగెట్టి తవ్వే ప్రక్రియ మనం చేసే అభిషేకం. సో సదానంద స్వామి వారు ఏం చేసేవారైతే రోజు ఆయన ఇచ్చిన ఆయన దీక్షామంత్రాలతో ఆయన అభిషేకం చేస్తుండేవారు. ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన విద్యలు ఈ విద్యంతా కూడా పూర్ణానంద స్వామి వారు సదానంద స్వామికి చెప్పగా సదానంద స్వామి నుంచి మనం పొందింది. ఇందులో మన సొంత పైత్యాలు ఏమి లేవు. ఇదంతా కూడా గురు పేట పరంపర అర్చన, ఒక పీఠంతో మనకి నడుస్తున్న అర్చన. ఈ విధంగా సాగుతుంది.
ఇక్కడ ఈ శక్తిని నిరంతరం డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నిరంతరం డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. గురువు ఇచ్చిన మంత్రాలు, గురువు చెప్పిన మార్గంలో, గురువు చెప్పిన దేవతలకి మన శక్తిని దారపోస్తూ ఉండడమే. ఆ దారపోసే ప్రక్రియే పూజ, అర్చన, హోమం, తర్పణం, ఇంకా లేదా సేవ ఏదనుకున్నా సరే ఈ శరీరంలో శక్తి అంతా గురువుకే అనుకున్నప్పుడు ఈ శరీరం ద్వారా చేసే శక్తి అంతా కూడా గురువుకే అర్పిస్తాం. అర్పించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే సెకండ్ లైన్ గోడకున్న పెద్ద రెట్టింపు లైన్లో తిరిగి మనకు వస్తుంది. సో మన శరీరంలో ఉన్న శక్తి, పీఠంలో ఉన్న శక్తి, ఆ మంత్రంలో ఉన్న శక్తి, ఈ చూసిన వాళ్ళలో ఉన్న శక్తి, ఈ శక్తి అంతా కలిసి ఇప్పుడు ఈ కలసాలలో తోడుతుంది. ఇప్పుడు నిన్న చేసిన ప్రక్రియ అంతా ఏంటంటే మన అందరి యొక్క శక్తిని ప్రయోగం చేసి సేవ చేసేవాళ్ళు సేవ చేస్తూ, మంత్రాలు చెప్పేవాళ్ళు మంత్రాలు చెప్తూ, చూసేవాళ్ళు పూజ చూస్తూ, చేసేవాళ్ళు పూజలు చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఎవరి శక్తి మేరకు వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. వారి అందరి శక్తి, ఈ దేవతల శక్తి, ప్రకృతి శక్తి, ఈ గోమాతల శక్తి, ఆ అగ్నిదేవుడి శక్తి, అన్ని శక్తులు కలిసి కలసాలోకి ఇప్పుడు వచ్చేదాన్ని మనం చేయగలిగాం. మనం చెప్పిన ప్రక్రియలు ఆ శక్తి పోకుండా ఉండడానికి పక్కన రక్షణగా దర్భలు పెట్టాం. దర్భలు అనేవి ఏంటంటే శక్తిని లోపల ఉంచేస్తాయి, బయటికి పోలేదు. అందుకని కవర్స్, అవి ప్రొటెక్టివ్ కవర్స్. సో ఇప్పుడు ఈ శక్తి అంతా మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ తిరిగి మన సద్గురువుకి సమర్పణ. నమో అగ్నివదాయ దేవదాయ నమో గురుక్షేత్రో హరికేశేభ్యో నమస్కారాయ నమస్సంభవే చ మనోభవే చ నమస్శంకరాయ చ నమస్కరాయ చ నమశివాయ చ శివతరాయ చ ఓం నాశం వ్యాకేశవాయ స్వాహా ఓం నారాయణాయ స్వాహా ఓం మాధవాయ స్వాహా ఓం గోవింద విష్ణు మధురా నరసింహ జనార్దన భూపేంద్ర శ్రీకృష్ణాయ నమః. గురుకృష్ణుడు గురుపక్షే ఏకాదశమ్యాం సమర్థ ఏవం గురు విశేషణ విశిష్టాయ శ్రీమాన్ కౌండసుభద్రా సుబ్రహ్మణ్య సుబ్రహ్మణ్య దంపతి సమేత శ్రీమత కౌండసుభద్రస్య వెంకటసత్య సుబ్రహ్మణ్య సుబ్రహ్మణ్య శ్రీ పూర్ణాంగ దేవతా ప్రిజతం లక్ష్మీకాంత దేవతా ప్రిజతం నమస్కార విఘ్ననివారణార్థ సర్వకార సిద్ధ్యర్థం శ్రీ ప్రణయ ఐశ్వర్య సిద్ధ్యర్థం సర్వకార సిద్ధ్యర్థం లక్ష్మీకాంత దేవతా సంపూర్ణ నమస్కార సిద్ధ్యర్థం భగవాన్ సద్గురుదేవతా స్వరూపాయ నమో వై శ్రవణాయ పూర్మహే సర్వే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. శివుడు ఇవన్నీ పక్కన పడతాయి. పక్కన పోయి శివుడు లేడు, ఆంజనేయుడు రాజా బాగున్నారు డబ్బులు అని వెళ్ళిపోతుంది. మంత్రం చూసారు అంటే ఆశ్రమంలో అందరూ కూడా ఈ పూజ చేసినందువల్ల, ఈ గురువుని సమర్పించడం వల్ల మనకు వచ్చే పుణ్యఫలం ఏంటంటే మన మనసుకి 11 రుద్రులు వాడు చేసే ఫలితాలైతే నేను అందరికీ చెప్పాను క్లియర్గా. సో ఒక్కొక్క రుద్రుడు ఒక్కొక్క ఫలితాలు ఇస్తాడు. ఈ ఫలితాన్ని కలిసి ఇవన్నీ మాకు చక్కగా ఈశ్వర రూపంలో ప్రసాదించేయని చెప్పి వీరి మిత్రులు ఉన్నారు కదా, ఈ ఏకాదశ రుద్రుడికి శివుడికి పరమమిత్రుడు ఎవరు, కుబేరుడు. అందువల్ల వారికి చాలా అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన వాళ్ళు ఇద్దరు. ఒకరు అమ్మవారు శరీరంలో భాగం. ఒక దశలో శివుడి యొక్క శరీరాన్ని కూడా ఆత్మీయ చేసేసింది ఆవిడే దక్షిణ కాదు. అంటే వామ భాగం అమ్మవారి అయితే కుడి భాగం శివుడిది. పెళ్లిగా ప్రేమగా కలుగు చెప్పి ఆయన శరీర భాగాన్ని కూడా లాగేసుకుంటారు. అలా లాగేసుకున్న అవతారమే దక్షిణ కాదు. సో అమ్మవారు అంత గొప్పవాడు. సో అమ్మవారు అయ్యవారు కలిసి ఉన్న వారికి ఏకైక మిత్రుడు ఎవరంటే కుబేరుడు శివుడు. అందువల్ల వారి మిత్రుడు కూడా తలుచుకుంటూ మా అందరికీ మీరు అనుగ్రహాన్ని తండ్రి అని చెప్తూ ఇది ఎవరి ద్వారా, మన గురువు ద్వారా. ఇదంతా సమర్పించేది ఎవరికి, మన స్వామివారికి. మన శక్తి, యుక్తి, భక్తి ఇంకా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా సంపూర్ణ సమర్పణ చేస్తున్నాం. అదే ఈ మంత్రపుష్పం యొక్క అర్థం. ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్. కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్. అయిపోయింది. ఆరాధన చేయండి.
भवेनातिभवे भवस्वनां भवोद्भवाय नमः स्वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलभ्रमणाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा अस्तु सदाशिवो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते ह्रीं ॐ दिव्यमङ्गलनीराजं स्वर्गस्याय नमः नीराजनामन्त्रम् आचमनीयं समर्पयामि नमः ॐ चक्राधिपति नमः नमो देवी महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां नमो देवी महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्
సహమానమగ్రమగ్నిగుం వేమ పరమస్